स्वामी जी प्रणाम मंत्र देव प्रणाम मंत्र पड़े शांति मंत्र तार स्वदेश मंत्र। ओम नमः श्री जतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। पंच शांति मंत्र। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शन्नो मित्र संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इंद्र बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माभवतु तद्भक्तारं भवतु अवतु मम अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यवरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नायस्तु द्विपदे संचतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। आप्यायन्तु ममात्मानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथोबलेन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यं मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनि निरतेज उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री रामकृष्ण स्तोत्रम श्री रामकृष्ण अष्टकम सবার কাছে আছে তো? ঠাকুরের স্তোত্র। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানম অগাধ সৌখম বিশ্বস্য বীজং করুণাপয়োধি অনাদ্যনন্तं প্রকৃতে পরস্তাৎ তত্তমেকং ভুবি রামকৃষ্ণং ননেতি মত্বা শ্রুতयो वदन्ति वदन्ति साक्षात् न च यं कदाचित् चिदेकरूप शिव ईश्वरानं माहेश्वरोऽसौ भुवि रामकृष्णं यमित्तमानन्दम् अनन्तमेकं
शिवेति नाम्ना श्रुतयो गृह्णन्ति तस्यावतारो नररूपधारी कृपासुराब्धि भुवि रामकृष्णं विज्ञान पीयूष निमग्नमूर्ति स्पर्शजान्यन् जयया करेण ते कामिनि काञ्चन रिक्तचित्त सज्जो बभूव भुवि रामकृष्णं प्रेमाब्धिगम्भीर तरङ्गभङ्गे आन्दोलितोज भगवद्विलीनः भक्तिर्विशुद्धा स्वयमाविरासि पुंविग्रहो भुवि रामकृष्णं प्रमाद्भूतं कञ्चित् अचिन्त्यशक्तिं वन्दे प्रशान्तं परिपूर्णबोधं ज्ञानस्य भक्तेश्च विशुद्धमूर्तिं विमूर्तिमेकं भुवि रामकृष्णं विमूर्तिमेकं भुवि रामकृष्णं। श्रीमद् भगवद गीता द्वादश अध्याय भक्ति योग। वसुदेव सुतं देवं कंसो चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भक्ति योग अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्तान्पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्याविश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्तोत्तमा मतः। ये तत्क्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् संयमिन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् শান্তিরনন্তরম। অনুবাদ। অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, এভাবে সদা আপনাতে যুক্তচিত্ত হয়ে যে সকল ভক্ত আপনার উপাসনা করেন এবং যারা অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন, এই উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী কে? দুটি পথ
এখানে ভগবান অর্জুনের কাছে দুটি পথ, একটি হলো যারা ভক্তিপথ, ভক্তিভাবে যারা উপাসনা করছে ভগবানকে, তাদের পূজা জপ ধ্যান পাঠ ইত্যাদি, যেটি হলো স্থূলভাবে এই যেটা কায় মনোবাক্যে হাতে মুখে এভাবে ভগবানের স্তব স্তুতির দ্বারা পূজা করছেন। আর একজন বলছে যারা অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন, যে ব্রহ্ম অব্যক্ত ঈশ্বর, এইরকম ব্যক্ত নয়, মানে যে সাকার রূপ নয়। আমরা যেমন রামকৃষ্ণ ঠাকুর মা স্বামীজি এই যে সগুণ এবং সাকার রূপে আমরা তাকে দেখছি, তার পূজা করছি, তার চিন্তা করছি, এটা একরকমভাবে। আর ওই ভগবানই তার যে অব্যক্ত মানে তিনি ব্যক্ত হননি, আর অক্ষর মানে যিনি সদা সর্বদা একরকম রয়েছে। অক্ষর খর আর অক্ষর, খর অক্ষর, খর স্বর, খর তো নয়, স্বর অক্ষর। স্বর হলো যেটা নাশ হয়, ক্ষয় হয়ে যায়, সেগুলো হলো সব স্বর, মানে জাগতিক বস্তু, জাগতিক উৎপন্ন যা কিছু হয়েছে সেগুলো নাশ হবে একদিন। এমন কোনো পৃথিবীতে কোনো বস্তু নেই যেটি উৎপন্ন হয়েছে অথচ সেটা নাশ হবে না। তাই ভগবানের যে শরীর সেটা উৎপন্ন হয়েছে, সাকার রূপে উৎপন্ন হয়েছে, তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই জন্য তার নাশও আছে। ভগবান অবতার হয়ে আসেন, যেমন আসেন উৎপন্ন হয়, শরীরে উৎপন্ন হয়েছে, শরীরটা নাশ হবে, তাহলে তো মৃত্যু হতো না ভগবানের মানে স্থূল শরীরে মৃত্যু হতো না। সেই জন্য জাগতিক বস্তু সব হলো স্বর, নাশবান। সে আজ নয় কাল, কালের কাছে সব নাশ হবে, কোনোটা আগে কোনোটা পরে। আর অক্ষর হলো একমাত্র যিনি নির্গুণ নিরাকার, তিনি হলো অক্ষর, মানে যার ক্ষয় নেই কোনোদিন। স্থূলের ক্ষয় আছে, কিন্তু ঈশ্বর কিন্তু অনাদি অনন্ত সনাতন। তিনি কখনো স্থূল রূপ ধারণ করেন, আবার কখনো এটা ধারণ করেন না। সেই জন্য যখন একটা আবরণ বা একটা উপাধি নিয়ে যখন আসছেন, যেমন ঠাকুরের কথাতেই আছে, কথামৃতে আছে যে একজন মানুষ ব্যক্তি এক একটা উপাধিতে তখন তাকে আলাদা করা হয়। যেমন একজন যখন সে পূজা করছে তখন বলছে ওই পূজারী বাবু, আবার সে যখন রান্না করছে সে হয়ে গেল রাঁধুনি বাবু, আবার যখন সে কোনো অফিসের কাজ করছে তখন সে হয়ে গেল অফিসার। কিন্তু ব্যক্তিটা একজন, যখন যেটা উপাধি নিচ্ছে সেই উপাধিটা হয়েছে ওইভাবে তাকে নামে করা হচ্ছে। তাই ভগবান তিনি এক, কখনো তিনি স্থূল রূপে আসছেন, এইসবে রাম হচ্ছেন, কৃষ্ণ হচ্ছেন, রামকৃষ্ণ হচ্ছেন, উপাধি, এগুলো হলো উপাধি। আবার তিনি যখন ওই যে এই উপাধি চলে যাচ্ছে তখন তিনি তার স্বরূপ, ব্যক্তিটা হলো মানে সেটা তিনি কিন্তু সত্য, সবসময় একই আছে। এগুলো সব উপাধি। তবে কেন আমাদের উপাধি ধরে আসেন? কারণ আমাদের সুবিধের জন্য। তিনি সাকার সগুণ হয়ে এভাবে উপাধি ধরলে আমরা তাকে ধরতে পারি সহজে, নাহলে ধরতে পারি না। সেই জন্য এখানে সেই কথাই বলছেন যে অক্ষর, তিনি অক্ষর রূপেও অনেকে তাকে উপাসনা করেন। অনেক যারা সাধক আছে যারা ওই এই সগুণ সাকার এগুলো প্রয়োজন হয় না। ঠাকুর স্বামীজি বললেন যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানিং রামকৃষ্ণ, তবে তোর বেদান্তের দিক থেকে নয়। বেদান্তে মানে বেদান্ত এই অবতারবাদ যারা মানে না, অদ্বৈত বেদান্ত, সেই ঈশ্বর আছেন, তিনি নির্গুণ নিরাকার সর্বব্যাপী। তার আবার তিনি একটা মূর্তিতে থাকবেন, এতে থাকবেন, সেটা তো ওরা অদ্বৈত একটা পথ, একটা অবলম্বন, যে তিনি সর্বব্যাপী, তার কোনো এরকমভাবে লিমিটেশন নেই, আনলিমিটেড। সুতরাং তার কোনো উপাধি নেই, নিরুপাধি। সেই জন্যে তারা ওই ঈশ্বরের, অনন্ত ঈশ্বরের যে সেভাবে চিন্তা করে।
তো সেটা একটা সাধারণ যারা ক্ষমতা রয়েছে, যারা সে অধিকারী, তারা ওই নির্গুণের উপাসনা করে, নির্গুণ নিরাকারের উপাসনা করতে পারে। অনেক আছে কিছু কিছু মানুষ যারা ওই অবস্থায় পৌঁছেছে, যাদের কোনো অবলম্বনের প্রয়োজন নেই। একটা বাচ্চা যখন দাঁড়ায়, যখন প্রথম প্রথম চলতে শেখে, তখন বারবার করতে থাকে বা কাকো হাত ধরে তখন চলতে সুবিধে হয়। হাতটা না ধরলে সে চলতে পারবে না, পড়ে যাবে, বারবার পড়ে যাবে। কেননা সে এখন চলতে শেখেনি। আর যে চলতে শিখে গেছে তার পক্ষে আর কোনো অবলম্বন দরকার নেই। তেমনি যে ব্যক্তি যে ওই রকম আধিকারিক, যার যোগ্যতা সম্পন্ন, সেই নিরাকারেরভাবে কোনো অবলম্বন ছাড়া সে চিন্তা করতে পারবে, তার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু আমরা ওই না বলো, আমাদের হাত না ধরলে আমরা পড়ে যাব। সেই জন্য আমাদের জন্যে, বেশিরভাগ মানুষের জন্যে এই সগুণ শাখা আমাদের খুব প্রয়োজন। ভক্তিভাব, তাকে একটা সম্পর্ক করে আমাদের সাধন করা। সেই জন্য বললেন যে দুটো আছে, একজন অব্যক্ত মানে অক্ষর, যার ক্ষয় নেই, তাকে সাধনা করছে, আর একজন ব্যক্ত আর এই সগুণ শাখা রূপে সাধনা করছে। উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অর্জুনের প্রশ্ন হলো যে দুটোর মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ? তার উত্তরে বলছেন শ্রী ভগবান উবাচ, যারা আমাতে মন নিবিষ্ট করে সতত যুক্ত হয়, অর্থাৎ দিবারাত্র পরম শ্রদ্ধা সহকারে আমার উপাসনা করেন, তাহারাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ যোগী। আর যারা সর্বত্র সমস্ত বুদ্ধিযুক্ত, সকল প্রাণীর হিতপরায়ণ হয়ে ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করে, সেই অচিন্তনীয় মানে যাকে মন বুদ্ধি পায় না, মন ধরতে পারবে না, বুদ্ধিও ধরতে পারে না, একটা মানে আমরা তো তখন ইমাজিনেশন করে যে সে তিনি কীরকম কিছুটা আন্দাজ করে তাকে আমরা চিন্তা করি। সেই অচিন্তনীয় কুটস্থ ধ্রুব এবং অনির্দেশ্য অব্যক্ত সর্বত্র অক্ষর ব্রহ্মে উপাসনা করেন, তাহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হন। দুজনই শ্রেষ্ঠ। একদিক থেকে দুজনই পাবে, যে আমার এই সগুণ, এই যে রামকৃষ্ণ রাম, তাকে ভগবান বলে চিন্তা করছে, তারাও আমাকে পাবে। আবার যারা ওই আমার যে স্বরূপ, আসলে তুমি একজন ব্যক্তিকে, তাকে যদি ঠাকুর বলছেন যে একটা তার ছোট ছেলেটা বাবাকে বাবা বলতে পারে না, পা বলে বা বলে বা, আর একজন পরিষ্কার বাবা বলতে পারে বা তার নামে ডাকতে পারে। বাবা তো জানে ওরা আমাকেই ডাকছে, বাবা তো জানে যে এরা দুজনেই আমারই সন্তান বা আমাকেই ডাকছে। তারা কেউ উচ্চারণ করতে পারছে না, আর একজন ভালো উচ্চারণ করছে। সেরকমই যারা দুইভাবেই, ভগবান বলছেন দুইভাবেই আমাকে পাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তারপরে যেটা কথাটা এবার বলবে যে অব্যক্ত নির্গুণ ব্রহ্মে অনুরক্ত চিত্ত যোগীগণের সিদ্ধিলাভ খুবই কষ্টকর, কারণ দেহধারী মানুষ অনেক ক্লেশকর সাধন দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্ম বিষয়ক নিষ্ঠা লাভ করে থাকে। যে দুজনই আমাকে পাবে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ, তবে নির্গুণ ব্রহ্মে অনুরক্ত চিত্ত যোগীগণের সিদ্ধি লাভ খুব কষ্টকর। ওই যে বললাম, অবলম্বন ছাড়া হাঁটতে গেলে যে কোনো সময় পড়বে, বারবার আচার খাবে পড়বে, সেটা তো কষ্টকর। আর যদি আমরা কারো কেউ আমাকে হাতটা ধরে নিয়ে যায়, খুব সহজে আমি যেতে পারবো। এই হলো একজন হলো এই যারা ভক্তিভাবে উপাসনা করছে, ভগবানকে ভক্তিভাবে সাধন ভজন করছে, তারা একটু সহজে ভগবানের কাছে যেতে পারবে, ভগবানকে ধরতে পারবে, ভগবানের সান্নিধ্য পাবে। আর অন্যকে একটু কষ্টসাধ্য করতে হবে, অনেক কষ্ট করতে হবে। অতএব তুমি আমাতেই মন নিবিষ্ট করো এবং বুদ্ধি স্থির করো, তাহলে দেহান্তে আমাতেই বাস করবে, অর্থাৎ আমাকেই প্রাপ্ত হবে। সুতরাং প্রত্যেকেই আমাদের যোগ্যতা অনুযায়ী, যে আমি আমার কি যোগ্যতা, আমি কোথায় রয়েছি, সেটাকে নিজেকে ঠিক করতে হবে। যে আমার মনের অবস্থা কীরকম, আমি কি ওইভাবে করতে পারছি, যে একবার সম্পূর্ণ কোনো রকম অবলম্বন ছাড়াই আমি ভগবানকে চিন্তা করতে পারছি কিনা। আর যদি না পারি,
তাহলে আমাকে এই অবলম্বন নিয়েই চলতে হবে, তাতেও বঞ্চ আমার আরো সহজ হবে। সেই জন্য আমরা ধরো একজনকে তোমাকে বলা হলো যে এই ঘরের মধ্যে তুমি থাকবে, 3 দিন তোমাকে ঘরের মধ্যে বদ্ধ করে রাখা হবে, বাইরে থেকে তালা দেওয়া হবে, তোমার খাবারটাও সব দেওয়া হবে, তুমি অহর্নিশ ভগবানের ধ্যান করো। তা সেটা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। কয়েক ঘন্টা পরেই দম ছটফট করবে, পারবে না। আবার হয়তো কেউ দেখবে 3 দিন না হলো একটা দিন 24 ঘন্টা হয়তো খুব ভালোভাবে কাটাতে পারলো, কি 2 দিন কাটাতে পারলো বা 3 দিন পারলো, সেটা এই যোগ্যতার উপর ডিপেন্ড করছে। এক একজনের উপর এক একটা নির্ভর করবে কে কতটা পারবে। আর যদি দেখে যে আমি ওইভাবে করতে পারছি না, তাহলে সহজ কি হবে না, এই যে আমরা এই যা কিছু করছি সেটা যোগ হিসাবে, আমি কর্ম করছি, ভগবানের কাজ করছি, যে ভগবানের পূজা করছি, ভগবান কিছুক্ষণ আমরা ভগবানের নাম করলাম, ধ্যান করলাম, পাঠ করলাম, ভগবানের কাজ করলাম, এই যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই যে একটা মানে ব্যালেন্স রেখে, সেটা আমার পক্ষে দেখবে সহজ হবে। একজন ওইভাবে আমি দেখছি যে আমাকে যদি ওখানে বন্ধ করে রাখে, একদিন আমি থাকতে পারবো না, ছটফট করবো, তাহলে কি লাভ হবে না কিছু। সেখানে যদি আমি ঘরের মধ্যে থেকে যদি আমি ছটফট করি, সেটা তো কোনো লাভই হলো না। কিন্তু তার থেকে যদি আমি এই আমার নিত্য নিয়মিত যে কর্ম আছে সেটাকে যোগ হিসাবে, মানে যা কিছু করছি এটা ভগবানের জন্য করছি বা আমার কর্তব্য কর্ম হিসাবে করছি, আর কিছুক্ষণ পাঠ করলাম, কিছুক্ষণ জপ করলাম, ধ্যান করলাম, সেবা করলাম, এই যে সব সময় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমরা এই ঠাকুরকেই একদিক থেকে কিন্তু আমরা ধরে থাকতে পারবো, যদি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করি মনটা, যাতে বলে মনটা একবারে নিচে চলে না যায়, মনটাকে একটা স্টেজে সবসময় রাখা যায়। আর ওই ঘরের মধ্যে থাকলে নিয়ে ঠাকুর বলছেন সারে গামা পাধা নিতে বেশিক্ষণ থাকা যায় না, নেমে আসতে হয়। সেই জন্যে ওই মনটাকে আবার ওই একটা ব্যালেন্সে রাখার জন্যে এই রকমভাবে অবলম্বন করে ভক্তি যোগের মাধ্যম দিয়ে যদি আমরা করি তাহলে সহজ হবে। সেই জন্যই বললেন যে যদি আমাতেই মন নিবিষ্ট করো এবং বুদ্ধি স্থির করো, যে এটা আমাদের যারা প্রত্যেকেই যদি আমরা এই যে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমরা যা কিছু করছি সবার মধ্যে যদি ভগবানকে ঢুকিয়ে দিতে পারি, ঠাকুরকে ঢুকিয়ে দিতে পারি, ঠাকুরের ভাব যদি রাখতে পারি, আমি পড়াশোনা করছি, সেটাতেও পড়াশোনার সময় তো আমাকে পুরোপুরি কনসেন্ট্রেশন দিয়ে আমি যদি পড়ি, আর উদ্দেশ্যটা রাখতে হবে, কেন পড়াশোনা করছি, পড়াশোনা করার উদ্দেশ্যটা কি। উদ্দেশ্য একটা হলো যে জীবিকা, এটা তো প্রয়োজন, জীবিকা তো তোমাকে গ্রহণ করতেই হবে নিজের জীবিকা অর্জনের জন্যে। সাথে সাথে যে শুধু জীবিকা অর্জনটা উদ্দেশ্য নয়, যাতে আমি ভালো আমার যেমন আমি কেরিয়ার তৈরি করব, আমার চরিত্র সেভাবে তৈরি করব, আমার নিজের জীবনটা যেন ভালোভাবে তৈরি হয়, জীবনে যেন আমার যেমন চরিত্র, যেটা আমার ক্যারেক্টার যাকে বলা হয়, মানে সৎ হওয়া এবং অপরকে সাহায্য করা, অন্যায় কিছু না করা, এই সমস্ত গুণগুলো যাতে আমার মধ্যে আমি অর্জন করতে পারি। আর সঙ্গে সঙ্গে যে নিজে যেমন উপায় করব আমার অর্জন করলাম, সেটি আরও 5 জনকে যদি আমি সেবা দিতে পারি,
সেটা একটা খুব বড় হবে, যে নিজের আনন্দের সাথে সাথে বা নিজের যেটা আমি অর্জন করলাম সেটা আরও 5 জনকে ভাগ করে দিতে পারি, সেটাও একটা বড় সেবা। সেই জন্যে আমরা স্বামীজি সবসময় বলছেন বি অ্যান্ড মেক। আগে তো নিজেকে তৈরি হতে হবে, নিজে তৈরি হয়ে আরও 5 জনকে যাতে সাহায্য করতে পারি, আরও 5 জন দাঁড়াতে পারে, সেবা করতে পারি। কারণ আমরা যেহেতু ঠাকুর মা স্বামীজির আদর্শে আমরা ভাবান্বিত, সুতরাং আমরা জানি যে সবার মধ্যে ভগবান রয়েছেন। তা সেইভাবে আমরা 5 জনকে যদি সেবা করতে পারি সেটা ভগবানেরই সেবা হবে। আর যত আমরা সেবা করব তত দেখব আমাদের মনটা আরও উদার হচ্ছে। আর যত দেখব স্বার্থপর হব তত মন সংকুচিত হয়ে যাবে। আর যত নিঃস্বার্থপর হব তত মন তত বিস্তার করবে, আরও তত মনের উদারতা বাড়বে। মনের সাথে হৃদয়ের উদারতা বাড়বে, বুদ্ধির সাথে হৃদয়ের উদারতা বাড়বে। এই দুটোই আমাদের, এক বুদ্ধি স্বচ্ছ হতে হবে, মন আর বুদ্ধিকে স্বচ্ছ হতে হবে, আর হৃদয়টাকে প্রসারিত করতে হবে। অনুভব আমরা বুদ্ধি দিয়ে একটা বুঝি আর হৃদয় দিয়ে একটা বুঝি। হৃদয় দিয়েটাই হলো সবথেকে বড়। স্বামীজি বারবার বলেছেন যেখানে কনফ্লিক্ট হবে, যে হয়তো কোনটা ঠিক, মন বুদ্ধি আর হৃদয়, যেখানে আমার সংশয় হচ্ছে যে এর মধ্যে কোনটা গ্রহণীয়, কোনটা করা উচিত বা কোনটা ঠিক, স্বামীজি বলেছেন তখন হৃদয় কি বলছে দেখবে, হৃদয় যেটা বলবে সেটাই গ্রহণ করবে। কারণ মন বুদ্ধি সবসময় জাজমেন্টটা ঠিক করতে পারে না, হৃদয়টা করতে পারে। কারণ হৃদয় হলো ভগবানের আরও কাছের জিনিস, হৃদয়টা হলো ভগবানের আরও খুব কাছাকাছি থাকে। তার মানে হৃদয় থেকে যেটা আমরা উপলব্ধি করব বা যেটা বুঝবো সেটা ভগবানের কাছ থেকে যেন নির্দেশটা আসে, তারপরে মন বুদ্ধি। আর কি বলেছেন না, যে এই অভ্যাস করো, এগুলি হলো সব অভ্যাসে দ্বারা এগুলি হয়। যে অভ্যাসেও যদি এই অভ্যাস করতে করতে বারবার যে আমাদের চিত্ত সমাহিত করতে না পারো, পুনঃ অভ্যাস করো। অভ্যাস দ্বারা চিত্তকে সমাহিত করে আমাকে পাওয়ার চেষ্টা করো, বারবার অভ্যাস। এই অভ্যাস আমাদের খুব দরকার। যে কোনো জিনিসই আমরা যে অনেক বিষয়ে আমরা ফেলিওর হয়ে যাই, হয় না, কিন্তু একবার ফেলিওর হলেও সেটাকে নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। বারবার সেটাকে অভ্যাস করলে, চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করা যায়। বড় বড় মহাপুরুষদের জীবনে দেখবে ফেলিওর হয়েছে, কিন্তু আবার তার জীবনে সাকসেস হয়েছে। কারণ প্রত্যেকটা ফেলিওরের পিছনে একটা শিক্ষা থাকে। আর শিক্ষা হতে হতে সে তখন আরো উদ্যম নিয়ে, উৎসাহ নিয়ে করতে পারে। বলছে এইভাবেই আমাদের যদি অভ্যাস করতে পারো, তাহলে এই অভ্যাসের দ্বারাই আমাকে পেতে পারবে। আর কি না বলছে, অভ্যাসও যদি অসমর্থ হও তাহলে মত কর্মপরায়ণ হও, অর্থাৎ ভগবত প্রীতির জন্য পূজা পাঠ শ্রবণ ইত্যাদি কর্মের অনুষ্ঠান করো। আমার প্রীতি সাধনের জন্য কর্ম করতে করতে চিত্তশুদ্ধি ক্রমে তুমি সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করবে। যদি সমাহিত করতে, ওটাও বলেছে যে ভগবানের একাগ্র চিত্তে মনকে সমাহিত করা, অর্থাৎ এই ধ্যান করা, যোগ করা, সেটা যদি করতে না পারো তাহলে তুমি করবে কি, পূজা জপ পাঠ শ্রবণ ইত্যাদি কর্মের অনুষ্ঠান। আর আমার প্রীতি সাধনের জন্য যা কিছু বললাম, প্রথম থেকেই যা কিছু করছি, যেটা আমি পড়াশোনা করছি সেটা আমার জন্য নয়, ওই আমি আমারটাকে কমিয়ে দিতে হবে। যা কিছু করছি আমার জন্য নয়, সবার জন্য, ওই ভাবটা রাখতে হবে যে আমার জন্য করছি না, আমার লাভের জন্য শুধু নয়। এটা যদি ধরো একজন সায়েন্টিস্ট খুব ভালো
পড়াশোনায় খুব বুদ্ধিমান, খুব বিজ্ঞানের অনেক কিছু রিসার্চ করছে, সবসময় সে যদি ভাবে যে এটা আমার জন্যে নয়, এটা দেশের জন্যে বা এটা জগতের জন্যে, এই ভাবটা যদি থাকে তাহলে সে আরও এগিয়ে যেতে পারবে, আরও উন্নত করতে পারবে। এই নিঃস্বার্থপরতা নিজের জন্য তো করছে না। এইটাই বলছে যে যা কিছু করবে আমার প্রীতি সাধনের জন্য, অর্থাৎ জগতের জন্য। মানে কি জগৎটা কার? জগৎ ঈশ্বরের। এই জগৎ আর ঈশ্বর, আমাদের পৃথিবীতে দুটো রয়েছে, আপাতত দুটো, শেষকালে একটা। কিন্তু ঠাকুর বলছেন যে রাজা প্রথমে দুটো আঙুল দেখাচ্ছে, তারপরে আঙুলটা ঘোরাতে ঘোরাতে দেখা যাচ্ছে যে তখন আর দুটো নেই, একটা। অর্থাৎ এইটা ব্যাখ্যা হলো যে আমাদের আপাতত দৃষ্টিতে দুই, এই জগৎ, ঈশ্বর আর জগৎ। আর আলটিমেট যখন লক্ষ্য যখন হলো, শেষ পরিণতি হলো ঈশ্বর এক, আর কিছু নেই। সেই জন্যে আপাতত দৃষ্টিতে আমাদের কাছে যে জগৎ রয়েছে আর ঈশ্বর রয়েছে। আবার এই জগৎটা তো ঈশ্বরেরই জগৎ, জগৎটা তোমারও নয়, আমারও নয়, কারো ব্যক্তিগত কারো নয়। এটা ঈশ্বর, তিনি এই জগৎটা সৃষ্টি করেছেন, তিনি জগৎ হয়েছেন, সৃষ্টি করেছেন বা জগৎ হয়েছেন। তা সৃষ্টিটা কীরকম সেটা উপনিষদ বলছে যে সংস্কৃত শব্দটা ভুলে গেছি, যে একটা মাকড়সা যখন একটা জাল তৈরি করে, জালটা কি করে করে? মাকড়সা যে জালটা তৈরি করে কি করে করে? একটা কি করে করতে, মুখের লালা দিয়ে। এটাই হলো আসল কথা, যে এমনি একটা জাল যখন কেউ বনে, জাল বুনতে গেলে তাকে বাহ্যিক কিছু নিতে হবে, তো সুতো টুতো যা কিছু নিয়ে সে একটা জাল তৈরি করবে। আর মাকড়সা যে জাল বুনছে সে কোত্থেকে জাল সুতো পাচ্ছে? সেটা নিজের ভিতর থেকেই পাচ্ছে। সুতরাং সেটাও মাকড়সা তার নিজের ভিতর থেকেই বের করছে সেটা। তার মানে সে মাকড়সাই জাল হয়ে রয়েছে, মাকড়সাই সে জাল রয়েছে, আবার জালটা আবার নিজের ভিতরেই ঢুকিয়ে নেয়। সেই ও মাকড়সারই ক্ষমতা রয়েছে যে জাল বের করলো আবার ঢুকিয়ে নিল। তার মানে সেটা মাকড়সাই তো, তার থেকে তো আলাদা নয়, আলাদা কিছু নয়। মাকড়সা আর জালটা আলাদা নয়। তেমনি ঈশ্বর এই কল্পনা করো, ঈশ্বর ওই মাকড়সার মতো জগৎ সৃষ্টি করেছে। তার মানে ঈশ্বরই জগৎ হয়েছে একদিক থেকে, আবার প্রয়োজন হলে তিনি জল গুটিয়ে নেবেন। মানে এটা আমাদের কাছে মানে খুব অবাক কাণ্ড, এবং আমাদের ধাঁধা লেগে যাবে, আমরা খেয়েই পাবো না যে কিভাবে তিনি এই মাকড়সার মতো জালটা সৃষ্টি করেছেন, করে তিনি ওই জালের বাইরে থেকে খেলাচ্ছেন আমাদের। পুতুল খেলা দেখেছো তো? পুতুলগুলো নাচছে মনে হচ্ছে, তো বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছে পুতুলগুলো নাচছে, কিছু পিছনে পুতুলের কোনো ক্ষমতা নেই, যিনি নাচাচ্ছেন তাই নাচছে। তেমনি এই গোটা জগৎ তিনি পুতুল নাচের মতো নাচাচ্ছে, পিছনে তিনি আছেন বলেই নাচছে সব। এটা আমরা ধরতে পারছি না। তো আমাদের দৃষ্টিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, আমরা তিনি আমাদেরকে জানতে দিচ্ছেন না। কাকো তিনি যারা চেষ্টা করছে তারা জানতে পারছে। সবাই যে একরকম ভাবে আছে তা না, অনেকেই আবার তার খেলাটা ধরতে পারছেন, চেষ্টা করছেন, ধরার চেষ্টা করছেন, কেউ ধরতে পারছেন। যে ধরতে পেরেছে সে তো একদম তার কাছে ঠিক বাজি করে খেলা। ঠাকুর বলছেন বাজিকর কিভাবে খেলা এখন দেখায়, কেউ ধরতে পারে, কেউ হয়তো দু একজন ধরতে পারে যারা খুব এক্সপার্ট। এছাড়া তুমি দেখবে এই যে খেলা তো সবাই দেখেছো,
বাজিকর আসছে না, তখন মানে তার টাইম ছিল 9টায়, 10টা 11 সাড়ে 10টা বেজে যাচ্ছে, এখনো আসেনি। তো সবাই খুব অধীর এবং মনে মনে খুব রাগও হলো, আরে আমরা 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা ধরে বসে আছি আর এলো না। তারপরে যখন এলো, এসেই বলছে আচ্ছা ঠিক দেখো, ঠিক টাইমে এসেছি, দেখো আমার ঠিক টাইমে আমি এসেছি। তখন তো রেগে গেছে, এতক্ষণ ধরে আমরা বসে আছি 1.5 ঘন্টা ধরে, তুমি ঠিক টাইমে এসেছো, তুমি দেখো ঘড়ি দেখো। আর তখন তারা ঘড়ি দেখছে যে তার যেটা বলেছে তাই সেই সময়। এই হলো, অথচ আমার মানে সেখানে হয়তো 500 লোক রয়েছে, 500 লোকই দেখছে ঠিক টাইম ও এসেছে। এটা কি করে সম্ভব? এই হলো বাজি, মানে ওই বাজিটা ধরতে না পারলে তুমি ধরতে পারবে না, কোনো মতেই আমরা ধরতে পারবো না যে ও আমাদেরকে ঠকাচ্ছে। আমি দেখছি তো প্রত্যক্ষ, হ্যাঁ তো ওটাই তো, আমরা তাহলে এতক্ষণ ভুল দেখেছি, মানে এতক্ষণ ভুল দেখেছি, এখন ঠিক দেখছি। এটা বাজি করার পক্ষে সম্ভব, কারণ তিনি বাজিটা জানেন। এই আমাদের বাজি করো তাই, মানে আমরা এই যে যা দেখছি সেটা কিন্তু আসলে সত্য না, কিন্তু সেটা উনি এমনভাবে আমাদের বাজিতে খেলাচ্ছেন যে আমরা এইটাকেই সত্য বলছি। আমরা কোনো মতেই যেটা সত্য নয় আমরা ধরতে পারবো না, যতক্ষণ না উনি আমাদের খেলাটা দেখিয়ে দেন, রহস্যটা যতক্ষণ না দেখিয়ে দেন আমরা ধরতে পারবো না। সেই জন্য অর্জুনকে ভগবান বললেন যে আমি দিব্য দৃষ্টি দিচ্ছি, তখন তুমি দেখতে পাবে, তা নাহলে সম্ভব নয়। তা এই হলো আমাদের ভগবানের লীলা। তা সেই লীলা খেলাতে আমরা তো রয়েছি, তা আমাদের উদ্দেশ্য যাতে ওই বাজিটাকে ধরতে পারা, ধরতে একবার পারলে তখন দেখবে কি মজা। এখন আমরা একরকম মজা পাচ্ছি, ওইটা ধরতে পারলে আরেক রকম মজা, আর ওইটা হলো বিশুদ্ধ মজা। এখন আমরা মজাও পাচ্ছি, সাজাও পাচ্ছি, এখন আমরা দুটোই পাচ্ছি, যেমন মজা পাই আবার সাজাও পাই, সুখও পাই দুঃখও পাই। এটাও তিনি করে রেখেছেন। এই পৃথিবীতে জগতে যদি একদম সুখ না থাকতো তাহলে তো কেউ থাকতে পারত না। সেই জন্য তিনি সুখও দিয়েছেন, কিন্তু দুঃখটা বেশি দিয়েছে, যাতে মানুষ সুখে একবারে না ভুলে যায়। যে সুখটা কে দিচ্ছে সেটা যদি মানুষ ধরতে না পারে তাহলে ভাববে আরে ভগবানকে আর প্রয়োজন কি। যদি আমরা খুব সুখেই থাকি, মানে কোনো যদি কষ্ট দুঃখ না হয়, তাহলে আমি আর কোনো দিকে তাকাও কিছু প্রয়োজন নেই। তিনি বাজিকর তো সুখ দিয়েছেন, তার পিছনে দুঃখের মুকুট। সুখী তো সবসময় দিতে পারতো। একজন যদি বাবা হয়, সে কি চাইবে যে আমার ছেলে কখনো কষ্টে থাকে? আমার ছেলে সবসময় সুখে থাকে। এটা ভগবানের লীলা।